Good morning everybody. Welcome back to Eng-lane English classroom. Today we discuss Song of a Dream. Yes, മക്കള് കഴിഞ്ഞ കഥ അല്ലെങ്കിൽ അനക്ഡോട്ട് നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വല്ലാത്ത ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന ഒരു കഥയായിരുന്നു അത്. Its name was Maternity, remember? എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ കഥ? ആരൊക്കെയായിരുന്നു അല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? I think there are Mikali, the Chinaman and his wife in your mind. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അവരുണ്ടാവും. എന്താ കാരണം? എന്താ? അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. അവരെന്തൊക്കെയോ മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ട്. What are those values? That is love and sympathy. സ്നേഹം അല്ലെ എമ്പതി, സ്നേഹം, മാനവിക സ്നേഹം, അനുതാപം. മക്കൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം? രണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ കഥയിലുള്ളത്. ഒന്ന് അനറ്റോളിയൻ ക്യാമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ അർമീനിയൻ ക്യാമ്പിലുള്ള ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ചൈനാമാൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഏതാ നല്ലത്? എങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഈ വാല്യൂസ് ഉള്ളതാണോ അല്ലേ? നമുക്ക് അത് ആലോചിക്കണം. അതിനു മുമ്പ് right? Please see the pictures. I am going to show you some pictures. Right? Enjoy it. Do you like those pictures? ഇഷ്ടമായോ ചിത്രം? Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടമായത്? They are very beautiful. They are sensuous, that appealing to our sense organs. They proclaim the glory of nature. പ്രകൃതിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Have you seen such pictures or scenes? എസോർണോ കണ്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ സീനുകൾ in your real life? What impresses you most? അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളത് ഏതാണ്? Do you like nature? ഇഷ്ടമാണോ നേച്ചറിന്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Have you ever gone there? ഇത്ര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. Have you ever had a dream about such scenes? പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ at least in a dream have you gone there? Just like woods, ചെറിയ കാടുകൾ, seashore, river banks, just like botanical gardens. Have you gone there? How do you feel that? I think that will be very nice, right? Do you think everyone will have the same feeling? Let us see how a poet feels when she is with nature. ഒരു കവി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. അവർക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയതെന്നുള്ളത്. Can you say whether it was a true experience? ഈ പറയുന്ന കാര്യം അനുഭവമായിരിക്കുമോ? Please guess it. Guess ചെയ്യണേ. I'll show you the poet, name of the poet. This is the poet. Do you know her? അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അറിയാം. Okay, right. She is Sarojini Naidu. She was born on 13th of February in 1879 and she passed away on 2nd March in 1949. She was fondly called as the Nightingale of India. You know, ഇന്ത്യയുടെ രാപ്പാടി എന്ന് അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. She was a freedom fighter. She contributed many piece of literature, or he contributed much to Indian literature, right? And what was special with her poetry? They were beautiful poems and they could be sung. പാടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, right? And there are some of her works. Again, what is the feature, or what are the features of her writing? It is there. And then what about her major themes? They are there. You have to read it and we have to prepare a profile. Then you can
learn more about her. Okay, dears? Now, let us see the title of the poem, right? Song of a Dream. Now, I think you don't forget or didn't forget the question that I have raised. ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം അനുഭവമായിരിക്കുമോ അതല്ല വേറെ വല്ലതായിരിക്കും, ഇമാജിനേഷൻ ആയിരിക്കുമോ? Written by Sarojini Naidu. Can you guess and predict the theme of the poem? What may be there in this poem? എന്താ ഇതിലുണ്ടാവുക? What idea does the title of the poem convey? എന്താ ടൈറ്റിൽ സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? Now let us see another wonderful scene from nature. See a wonderful scene. Wow, how wonderful it is. See a famous quote: a flower cannot blossom without sunshine, and a man cannot live without love. One thing is essential or necessary for blossoming a flower. ഒരു പൂവ് വിരിയണമെങ്കിൽ, ഒരു പൂവ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ സൺഷൈൻ, സൂര്യപ്രകാശം നിർബന്ധമാണ്, നമുക്കറിയാം. എ മാൻ കനോട്ട് ലീവ് വിത്തൗട്ട് ലവ്. യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കിട്ടാതെ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം ഇമോഷണൽ സ്റ്റാർവേഷനാണ്. പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹമില്ലായ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, പഠിച്ചു മാറ്റേണൽ ലവ്. അത് കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് കിട്ടണം, paternal love, and such love should be given and should be experienced. Then only one can be a mature person, right? Okay, now this is a good quote. Do you agree? Yes or no? Certainly yes. Now guess the theme from the quote and what you have seen, that I mean from that picture and that from flower. Can you guess the theme of the poem? Yes, Sarojini Naidu describes her dream world. He describes her dream world. അവളുടെ ഒരു സ്വപ്നലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളോട് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ വിത്ത് ഹെർ വേൾഡ്? എന്തായിരിക്കും അത് അവരുടെ ആ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? നിങ്ങൾ ബുക്ക് തുറന്ന് മുമ്പിൽ പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂട്ടത്തിൽ മെല്ലെ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അല്ല ഒച്ച വേണ്ട, മെല്ലെ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. റെഡി ഡിയേഴ്സ്? Song of a Dream by Sarojini Naidu. Once in the dream of a night I stood, alone in the light of a magical wood, so deep in visions that poppy lights sprang, and spirits of truth were the birds that sang, and spirits of love were the stars that glowed, and spirits of peace were the streams that flowed, in that magical wood, in the land of sleep. Alone in the light of that magical grove, I felt the stars of the spirits of love gathering gleam round my delicate youth, and I heard the songs of the spirits of truth. To quench my longing I bent me low by the streams of the spirits of peace that flow in that magical wood, in the land of sleep. Okay dears, I think you have got what her dream was. What is it about? എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അവരെ ആ സ്വപ്നം? See, Song of a Dream is a beautiful lyric. രസമുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പാട്ട് രൂപത്തിലുള്ള കവിതയാണ്, ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കവിതയാണ്. Written in a philosophical mood about a dream in which the poet attains perfect peace and serenity. പൂർണ്ണമായ ശാന്തതയും പ്രശാന്തിയും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ്
ഒരു താത്വികമായ രീതിയിൽ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി എഴുതിയൊരു കവിതയാണ് സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം. ക്ലിയർ ആണല്ലേ മക്കളെ? ഈസി അല്ലേ? നൗ ഹൗ ഡസ് ഷീ അറ്റൈൻ ഇറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത്? നൗ ലെറ്റ് us see the pictures, right? What do you see here? Who are they? Who are they? What do they represent? You know, because you have listened to that poem, that's why you know that. Somehow, let us see it later. You can say it, right? What they do with our poet in her dream. Okay, now let us see. Shall we read the poem silently? We can learn more about it. Okay, read it. Okay, very nice. I think I have got it. Who are they? They are spirits of their spirits. Okay. What do they represent? You know that. Yeah. They are spirit of love, truth, and peace. What they do? Let us see it. In a dream, she interacts with the spirit of love, peace, and truth. ആ സ്വപ്നത്തിൽ അവർ ആരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുക ചെയ്യുന്നത് ലവ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സത്യത്തിൻ്റെയും സ്പിരിറ്റുകളുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുക ചെയ്യുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? ഇനി there are some comparisons. What are they? How can we justify the comparison of truth with the birds? Okay, I am asking this question to trigger your thoughts. ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിക്കാനാണ് പറയാം. എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഈ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Let us know more about them. Okay, see. Once in the dream of a night I stood, alone in the light of a magical wood, soul deep in visions that poppy like sprang, and spirit of truth were the birds that sang, and spirit of love were the stars that glowed, and spirits of peace were the streams that flowed in that magical wood in the land of sleep. Once in the dream of a night I stood, alone in the light of a magical wood, soul deep in visions that poppy like sprang, and spirit of truth were the birds that sang, and spirit of love were the stars that glowed, and spirits of peace were the streams that flowed in that magical wood in the land of sleep. A very nice poem, yes, a very nice poem, right? You have to read it many times, and after that you can give the tone, and that will be very nice. Okay. Once in the dream of the night I stood, alone in the light of a magical wood. Okay, shall we see the meanings of the words? See, soul deep means soulful. ഭാവതരളിതമായ സെൻസാണ് അതിന്. മനസ്സിന് വല്ലാതെ സന്തോഷം നൽകുന്ന, ഇമോഷണലി സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുടെ സെൻസാണ്. സ്പ്രിങ്, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക, മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക, ഇങ്ങനെ ചലിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഗ്ലോ, ഷൈൻ ഇൻറ്റൻസ്ലി, തീവ്രമായി പ്രകാശിക്കുക. പോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഹെർബാണ്, നല്ല സുന്ദരമായ പൂക്കളുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് പോപ്പി. റൈറ്റ്, നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം. Once in the dream of a night I stood. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആക്കി മാറ്റുക? Once I stood in the dream of a night, alone in the light of a magical wood. ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു പ്രാവശ്യം, ഒരിക്കൽ രാത്രിയിലെ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു മാന്ത്രിക കാട്ടിൽ, ഒരു മാന്ത്രിക തോട്ടത്തിൽ, അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒറ്റക്ക് ഞാൻ നിന്നു. ഒന്നുകൂടിട്ടോ, ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണേ. Once I stood alone in the light of a magical wood in the dream of a night. Right? I stood alone in the light of a magical wood. ഞാൻ മാന്ത്രികമായ ഒരു തോപ്പിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒറ്റക്ക് നിന്നു. ഇൻ ദ ഡ്രീം ഓഫ് എ നൈറ്റ് എന്ന രാത്രി ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൽ ഒരിക്കലും നിന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Soul deep in visions that poppy like sprang.
soul deep in visions. Soul deep, soulful visions. That means മനസ്സിൽ അത്രയും ആഴത്തിൽ അത്രയും ഭാവത്തിൽ തട്ടിയാന്നുള്ള സെൻസാ വരാം. റെഡി അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് soulful and beautiful visions sprang before her like poppy. സുന്ദരമായ ഭാവതരളമായ നല്ല കാഴ്ചകൾ പോപ്പിയെപ്പോലെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒന്നും കൂടി, soulful and beautiful visions sprang before her like a poppy. ക്ലിയർ ആണോ? നല്ല രസമുള്ള സിംലിംഗ് കൂടിയാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്ലിയർ ആയ? ഒന്നും കൂടി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് സോൾഫുൾ വിഷൻസ് sprang before her like a poppy. പോപ്പിയെ പോലെ അവരുടെ മുമ്പിൽ സുന്ദരമായ ഭാവതരളമായ കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിന്നു, പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഇതിനർത്ഥമുള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? പോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ദാറ്റ് മീൻസ് those visions touched her soul as hues of poppy. Poppy's flower, that's very 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 beautiful and attractive. That's showing they are marvelous. Just like that, she saw many colorful visions. Okay dears, got it? മനസ്സിലായ? സംഭവം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ? ഇനി പറയണ്ടല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. And spirit of truth were the birds that sang. There was spirit of truths and they were compared to the birds that sang. സത്യത്തിൻ്റെ മാലാഖമാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏതുപോലെയായിരുന്നു? അത് ആരായിരുന്നു? അത് പാടുന്ന പക്ഷികളായിരുന്നു. And spirit of love were the stars glowed. Glow you means you know what is the meaning of the word glow? That means shining, dancing. ആകാശത്ത് നല്ല കത്തിത്തിളങ്ങുന്ന നല്ല സുന്ദരമായ ഏതുണ്ടായിരുന്നു? നക്ഷത്രങ്ങൾ. അതിനാണ് അവരെന്തായിട്ട് കാണുന്നത്? സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാലാഖമാരെ അവർ കാണുന്നത് എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ്. And the spirit of peace, സമാധാനത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. were the streams that flowed. ഒഴുകുന്ന ഏതായിരുന്നു? അരുവികളായിരുന്നു. in that magical wood in the land of sleep. ഉറക്കത്തിൻ്റെ തീരത്ത് ഞാൻ ആ മാന്ത്രിക തോട്ടത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നു ഒറ്റക്ക്. എന്ത് രസമുള്ള വരികളാണ് പറയുന്നത്. ഓരോന്നും ഭംഗിയാണ്. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോന്നും സെൻസസ് ഇമേജറി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ആ പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വരും. ഒരു വായിച്ചു നോക്കിയാലോ? Once in the dream of a night I stood alone in the light of a magical wood, soul deep in visions that poppy like sprang, and spirits of truth were the birds that sang, and spirit of love were the stars that glowed, and spirit of peace were the streams that flowed in that magical wood in the land of sleep. ഓരോ വരി വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഓരോ കൃത്യമായിട്ട് പിക്ചർ വരും. അതാണ് നമ്മുടെ സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പോയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഭംഗി, അതിൻ്റെ ഒരു ആകർഷണീയത. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വി ക്യാൻ സീ 3 കമ്പാരിസൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് spirits of truth are compared to the birds that sing. Why? Birds spread the truth everywhere and they proclaim truth. And you know, stars, their light is very soothing. There will be serenity, there will be calmness. It is not at all hot. That soothes us or soothes everyone, right? And stream, does also give peace. Okay, I think that you have got all the things. Now we can analyze each and every one. Before that, let us see the paraphrasing, right? The poet is speaking about her dreamland in his poem. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. She is alone in a magical wood where beautiful and soulful visions sprang before her like poppies. ക്ലിയർ ആണല്ലോ?
The spirits of truth which appeared in the land of her dreams are compared to singing birds. The spirit of love was stars which shone brightly in the sky. The spirits of peace flowed like streams. The presence of the spirit of peace, truth, love made it an ideal land of perfection and serenity. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലാൻഡ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സത്യമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹമുണ്ട്, സമാധാനമുണ്ട്. ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണും മക്കളെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് അവരാരെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാവും. ശ്രദ്ധിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമാണ്. നല്ലൊരു മനസ്സിൽ നടത്തി നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ വരും. നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കളൊക്കെ അത്തരം മനുഷ്യത്തുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. അത്തരം സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമുക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നമുക്കാണ് അതെന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് നമുക്കാണ്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുമില്ല. വൺസ് ഇൻ ദ ഡ്രീം ഓഫ് എ നൈറ്റ് once I stood alone in the light of a magical wood in the dream of a night. ഒരു ദിവസം ഒരു മാന്ത്രികമായ ഒരു തോപ്പിൽ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒറ്റക്ക് ഞാൻ രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നു. സോ ഡീപ്പ് ഇൻ വിഷൻസ് ദാറ്റ് പോപ്പി ലൈസ് പ്രൈം. ഇപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വളരെ സുന്ദരമായ ഭാവത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, തുള്ളി കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. The spirit of truth were the birds that sang. പാടുന്ന പക്ഷികളായിരുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റുകൾ, മാലാഖമാർ. അതേപോലെ തന്നെ the spirits of love were the stars that glowed. മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളായിരുന്നു സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാലാഖമാർ, സ്പിരിറ്റ്. അതേപോലത്തെ ഒഴുകുന്ന സ്ട്രീമുകളായിരുന്നു, അരുവികളായിരുന്നു സമാധാനത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ്. ആ ഒരു മാന്ത്രിക തോപ്പിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ തീരത്ത് ഞാൻ നിന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ, സിമ്പിളല്ലേ, ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കണേ, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് പോപ്പി, റൈറ്റ്? സി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നൈസ്, വെരി അട്രാക്റ്റീവ്, വെരി ചാമിങ്, മാർവലസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്, റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് ഓൺലി വൺ type. Now you can see we can attend to the questions, right? Let us read, sit and enjoy the poem. First question. In a dream, poet stood in a magical wood. Have you ever been to a land of imagination in your dream? Share it with your friends. That is the question is to you, dear. So I cannot have a ready-made answer for that. നിങ്ങളാ പറയേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഭാവനൻ്റെ ഏത് ലോകത്താ പോയത് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാം. So you can write it there on, right? That means you can write it your own. Sorry, you can write it your own, right? Answers, right? Okay. Now I can give you some examples like that. Once I have been to such a place, a magical place. It was a seashore. The time was the sunset. There were many people. All were very happy. There were smiles on everybody's faces. Everybody's faces. In that way, you may say it, right? I enjoyed it very much. Just like that, you may write one answer. Sorry, you can write your own, not their own. Sorry. Now, what are the spirit of peace, truth and love compared to? You can say, നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പീസ്, സ്ട്രീം. അത് ആലോചിച്ചാൽ സമാധാനപ്പെടണമെന്നൊരു തണുപ്പ് ചെറിയ സുഖം ഉണ്ടാവുക. സ്ട്രീമാണ്. ട്രൂത്ത് നമുക്കറിയാം, അതെപ്പോഴും ഉന്നതങ്ങളിലായിരിക്കും, അത് വിളിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും, നമുക്കറിയാം. അതെപ്പോഴും എത്ര കാലം മൂടി വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ലവ് നമുക്കറിയാം, സുഖം നൽകുന്നതാണ്, ഒരു വല്ലാത്തൊരു വെളിച്ചാണ്, എന്നാൽ സുഖം നൽകുന്നതാണ്. അപ്പം എന്തുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്, ലവ് ആൻഡ് പീസ് ആർ കമ്പയർഡ് ടു ദ ബേർഡ്സ്, ദ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അറിയാലോ, ഈ മൂന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്, വൈ ആർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് കമ്പയർഡ് ടു ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് സിംഗ്. ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷികളെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് സിംഗ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ദെയർ മെസ്സേജ് വേറെവർ ദേ ഗോ. പക്ഷികളെപ്പോലെ പാടുന്ന പക്ഷികൾ അവയുടെ മെസ്സേജ്, അവരുടെ ആ സന്ദേശം എവിടെ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ എത്തിക്കും. അതുപോലെ ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രൊക്ലൈം ദംസെൽഫ്, ഐ മീൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും ഇതേപോലെ തന്നെ സത്യം എല്ലാ കാലത്തും എന്ത് ചെയ്യും, നിലനിൽക്കും. എത്ര കാലം മൂടി വെച്ചാലും പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What does the poet compare the soulful vision to? Soul deep in visions. What are they compared to? എന്തുമായിട്ട് താരം ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്ര സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളെ they are compared to poppies. പോപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം പോപ്പിക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. പോപ്പി
നമ്മൾ പിന്നെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് മീനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ സ്ലീപ്പിൻ്റെ സിമിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ്. പോപ്പി നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന, കറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന, നാർക്കോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന, മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരു ചെടിയാണ്. ഇത് സ്ലീപ്പിൻ്റെ സിമിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ്, ഡെത്തിൻ്റെ സിമിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പീസിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ചിലപ്പോൾ റിമംബറൻസിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചില സൈസ് പോപ്പികൾ. ഇവിടെ സ്ലീപ്പൊക്കെ ആവാം, റെഡിയല്ലേ. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ സിമിൽ. സിമിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. പോപ്പിയപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അറിയാലോ. നോ ദ പോയം ഇവോക്ക് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്. നല്ലൊരു ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ആണ് ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് സിംഗ്. വിശദമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതേപോലെ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആണ് രണ്ടും. ദ എയർ, വാട്ടർ ആൻഡ് ദ സ്കൈ, the key elements of earth, bloom with the spirit of peace, love and love respectively. നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഭൂമിയിലും ആകാശത്തും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലും ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വാല്യൂസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ലോകത്ത് സമാധാനം. ഇതാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇതാണ് പീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിൻ്റെ, മനുഷ്യ നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളായ ആണിക്കല്ലുകളാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. എല്ലാ സ്ഥലത്തുണ്ട് ആ മൂന്ന്. അതായത് പിന്നെ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ മൂലങ്ങളെയും ഭാഗങ്ങളെയും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ദ പോയറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഇൻ സ്ട്രോങ് സെൻസസ് ഇമേജറി ത്രൂട്ട് ദ ബുക്ക്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് എല്ലാ വരി വായിക്കുന്ന മനസ്സിലിങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വരും. സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പീലിംഗ് ടു സെൻസസ് എന്നാണ്. സെൻസുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻസുവൽ ഇതാ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 5 സെൻസ് ഓർഗൻസ് നമുക്കറിയാം. ഇയർ, നോസ്, ടങ്, സ്കിന്ന് ആൻഡ് ഐസ്. ഇതുമായിട്ട് ഇതിനോട് അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം. ഒരു ഡീലാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. ഇവിടെ മാജിക്കൽ കൊണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. നല്ലൊരു പിക്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ വരച്ച് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇത്ര പിക്ചറിനെയാണ്, അതായത് വേർഡ് പിക്ചർ, വാഗ്മയ ചിത്രത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമേജറി. എന്താ ഇമേജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് മേക്സ് പീപ്പിൾ ഇമാജിൻ പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ ദർ മൈൻഡ്സ്. റെഡിയാണല്ലോ. അതായത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേക രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായകമായ ഭാഷയാണ് ഇമേജറി. അത് ദേ അപ്പീൽ ടു സെൻസസ് ഓഫ് സൈറ്റ്. കാഴ്ചയോട് അത് സംവദിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ശബ്ദത്തോട് പ്രതികരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ രുചിയോട്, അതുപോലെ സ്പർശനത്തോട്, അതുപോലെ തന്നെ മണത്തോട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിൽ രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും. അതിനാണ് ഇമാജറി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, അത് ഇമാജറിയുടെ ഡെഫിനിഷനാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് അല്ലേ. സൈറ്റ് നമുക്കറിയാം വീഡിയോ, വിഷ്വൽ എന്നാണ് പറയാം. സൗണ്ട് കേൾക്കുക, ഓഡിയോ, ഓഡിറ്ററിയാണ്. ടേസ്റ്റ് രുചിക്കുക, ഗസ്റ്റേറ്ററിയാണ്, ഗസ്റ്റാറ്ററി. റെഡിയല്ലേ. ടച്ച്, ടാക്ടൈൽ സ്പർശിക്കാൻ പറ്റിയത്, സ്മെല്ല്, ഓൾഫാക്ടറി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഈ പാഠത്തിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് സിമിലി, മെറ്റഫർ, പെർസോണിഫിക്കേഷൻ, അലിട്രേഷൻ. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡിറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ടു അൺലൈക്ക് തിങ്സ് യൂസിങ് ലൈക്ക് ഓർ ആസ്. ഒന്നുമില്ല മക്കളെ, ശ്രദ്ധിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലൈക്കോ ആസോ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ്? സിമിലിയാണ്. ലൈക്കോ ആസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമിലിയാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അടുത്ത് വരും. റെഡിയല്ലേ. പോപ്പി ലൈക്സ് പ്രൈം. വിഷൻസ് ആർ ലൈക്ക് പോപ്പി. ആ കാഴ്ചകൾ പോപ്പി പോലെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് സിമിലിയാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ. മെറ്റഫർ, ഇത് ഉപമാന മലയാളത്തിൽ പറയട്ടോ. മെറ്റഫർ രൂപകാണ്. അൺലൈക്ക് തിങ്സ്, ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ അൺലൈക്ക് തിങ്സ് stating that one is the other or does the action of the other. ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് ചെയ്യുന്നു, ഒന്നിനോടൊന്ന് പിന്നെ ഒന്നിനോടൊന്ന് സാക്ഷ്യം ചെന്നാൽ ഉപമയാമത് എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ വർണ്ണത്തിന് അവർണ്ണത്തോട് അഭേദം ചൊല്ലിയ രൂപകം എന്നൊക്കെയാ പറയാം. രണ്ടും ഒന്നാന്ന് പറയാം. രൂപകം എന്നാ മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. രണ്ടും ഒന്നാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആസോ ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വേർ ദ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഒരു ഉദാഹരണമൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. റെഡിയല്ലേ. ഇവിടെ രണ്ടും ഒന്നാണ്. പക്ഷിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനാണ് രൂപകം എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ആസോ ഇല്ല. അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചതാണ്. റിപ്പീറ്റഡ് കൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ. ഒരേ ലൈനിൽ പറഞ്ഞോളൂ, ഒരേ ലൈനിൽ രണ്ട് കൺസണന്റ് സൗണ്ട് തുടങ്ങുക. കൺസണന്റ് സൗണ്ട് അറിയാലോ. ഈ എന്നുള്ളത് സൗണ്ടാണ്. മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ലെറ്റർ അല്ല. എയ്യോ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ കൺസണന്റ് എയ്യോ നമുക്കറിയാം വൊവൽസുമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ലെറ്റർ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സൗണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഏതക്ഷരങ്ങളാണ്?
ഏത് സൗണ്ടാണ്? ല് എന്നുള്ള സൗണ്ട്. ല് ലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ്. അത് രസമാണ് കേൾക്കാൻ. റെഡിയല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് പെർസോണിഫിക്കേഷനാണ്. പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവിങ് ഹ്യൂമൻ ട്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ടു ആൻ ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ജീവനില്ലാത്തൊരു സാധനത്തിന്, മനുഷ്യനില്ലാത്തൊരു സാധനത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നൽകുക. ലവ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ലവ് മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട്രൂത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കവിതയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അതാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്ന മലയാളത്തിലൊക്കെ മരണം പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. മരണം ഒരാളാണ്, അതിങ്ങനെ പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഉള്ളതിനാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് നോക്ക്, ഇത് നല്ലൊരു ഇമേജ് അല്ലേ? അത് മാജിക്കൽ വുഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. അതേപോലെ നോക്ക്, ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് സിംഗ്, നല്ലൊരു പിക്ചർ അത് വരും മനസ്സിൽ. അതേപോലെ സ്റ്റാർസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റാർസ്, അട്രാക്റ്റീവ് മാർവലസ് സ്റ്റാർസ്, റൈറ്റ്, ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർസ്, റൈറ്റ്, സ്ട്രീം, റൈറ്റ്, ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ. അതൊക്കെ ഏതൊരു ഉദാഹരണ വിഷയ ഇമേജ് ഉദാഹരണമാണ്. നൗ സീയിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ വന്നു. ഇതിൽ അവർ പറയുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മാതൃരാജ്യം എങ്ങനെ ആവണം, നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ ആവണം, നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്, അത് എങ്ങനെയാവണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്, ഇത് ഇന്നത്തെ റെലവൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഈ നമ്മുടെ മഹാത്മജിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയെ പോലെ, പിന്നെ സരോജിനി നായിഡുവിനെ പോലെയുള്ള, നെഹ്റുവിനെ പോലെയുള്ള, ആസാദിനെ പോലെയുള്ള അന്നത്തെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ച ആളുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പട്ടിണി കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള അക്രമങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവരൊക്കെ അഹിംസൻ്റെ ആളുകളായിരുന്നു. അതൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇവർ കാണുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം, ഭാരതം, ഒരു ഐഡിയൽ വേൾഡ് ഓഫ് ഐഡിയൽ നേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ്. അതാ ഉദ്ദേശമില്ല, ഈ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സുന്ദരമായ രാജ്യമായി മാറണമെന്ന് അവർക്ക് സ്വപ്നം കണ്ടത്. റെഡിയല്ലേ? സരോജിനി ഈസ് എക്സ്പ്രസിങ് ഹെർ വിഷ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഹർ മദർലാൻഡ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക്. എങ്ങനെയാവണം മാതൃരാജ്യം എന്നാണ് അവർ സ്വപ്നം കണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? കുഴപ്പമില്ല. റെഡിയല്ലേ? നമുക്കും അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാധ്യതയാണ്. നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് മാതൃസ്നേഹം. റെഡിയല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാജ്യസ്നേഹം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ let us recite the poem again. Ready, dears? നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പാടാൻ ശ്രമിക്കണേ, കൂട്ടത്തിൽ ഉറക്കെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. Once in the dream of a night I stood, low in the light of a magical wood, so deep in visions that poppy like sprang, and spirits of truth were the birds that sang, and spirits of love were the stars that glowed, and spirits of peace were the streams that flowed, in that magical wood, in the land of sleep. Alone in... Okay, dears. Now let us see the auditory images. We have discussed. Still we can have a recap. See, listen. Auditory images, birds that sing. You please shut your eyes and read that line. You can hear. You can hear the echo, or you can echo the sounds of birds singing, or they are singing. You can hear it with in your mind, right? Okay. Now visual image, magical wood. We have seen that poppy-like sprang. Poppy. I have shown you the image. Birds that sing, stars that or singing birds, or glowing stars, or flowing streams, just like that. Okay, all this we can form picture in our mind. Not to form, it will be there. You don't need any deliberate attempt. If you know English and if you are reading with such a mind, it will come to your mind certainly. Right, alliteration, long light, gather, gleam, spirits, streams, you can find some more.
and it has got a rhyme scheme that is AA, BB, CCD. കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യത്തെ വരികൾ അവസാനിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്ലറ്റ് രണ്ടെണ്ണം അവസാനിക്കുന്നത് ഒരേ സൗണ്ടിലാണ്, അവസാനത്തത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അത് ഒറ്റൊന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം. AA, BB, CCD. ഓക്കെ, നൗ സോ AA stood wood അവസാനം ഒരേമാതിരി വരുന്നതാണ് റൈം പയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം. ഈ ലെറ്ററിനെ ഈ അവസാനത്തെ സൗണ്ടിനെ കാണിക്കുന്ന ലെറ്റർ സ്റ്റുഡ് വുഡ് രണ്ടും ഒരേമാതിരിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് AA. സ്പ്രങ് അതുകൊണ്ടാണ് BB. ഡ് അതുകൊണ്ടാണ് CC. മറ്റ് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പാരായിട്ട് എഴുതാത്തത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, മെറ്റഫേഴ്സ് സ്പിരിറ്റ് രൂപങ്ങളാണ്. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ബേർഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് സ്റ്റാർസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പീസ് സ്ട്രീംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല. സിംപ്ലി നമുക്കറിയാം വിഷൻസിനെ പോപ്പി ആയിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു. റെഡി അല്ലേ? നൗ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ്. സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലിറിക് റിട്ടൺ in a philosophical mood about a dream in which the poet attains perfect peace and serenity. You know that ചർച്ച ചെയ്താണ്. In a dream she interacted with the spirit of love and peace. ചർച്ചയിൽ വന്നു. In this poem abounds in ഇതിൽ ചുറ്റിപ്പണി കിടക്കുന്ന ഉൾക്കൊള്ളിട്ട് റൊമാൻറ്റിസിസം, കാൽപ്പനികതയാണ്. ലിറിസിസം ഭാവഗാന ഭാഷാരീതി എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഭാവന നമുക്കറിയാം. ഇത് മിറസ് പാട്രിയോട്ടിസം, രാജസ്നേഹം. ഗൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആനന്ദമാണ്. സെറീനിറ്റി നമുക്കറിയാം പ്രശാന്തതയാണ്. ഈ സോങ് ഇസ് ഫീച്ചേർഡ് ഓൺ ദ സോങ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഇൻ ഗോൾഡൻ ത്രഷോൾഡ് എന്നതിൽ മ്യൂസിക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സോങ്സ് ആൻഡ് പോയംസ് ബൈ സർ നാട്, പബ്ലിഷ് 1905. 1905 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് 17 വയസ്സുള്ളൂ. ഇത് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം, എഴുതിയിരിക്കുമാണ്. Okay, now let us prepare the profile of Sarojini Naidu. You are well versed with it, so I am not going to explain it. You can do it, you do it yourself. Right? Yes. After writing only you can see the answer. Here it is only a sample, you can have your own. Here her political ideology was non-violence. In the we can write it. She followed Gandhiji's non-violence. You can write it anywhere. This is only one way, and all other sentences can be written in different ways. Okay, I think you have learned what we have discussed. Thank you for watching. Right, the rest, that is the second stanza and its appreciation and everything will be discussed in the next class. If you find useful, subscribe and share. Thank you dears. Meet you again. Goodbye.